નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું ફરીથી સ્વાગત છે મારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીમાં। તો મિત્રો, અગાઉ 2024માં જે ઓનલાઈન સીબીટી પરીક્ષા લેવાય અને એની અંદર બીજા વર્ષના એમ્પ્લોયબિલિટી સ્કિલના જે પ્રશ્ન પૂછેલા એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। અગાઉ આપણે ભાગ 1 જોઈ ગયા, આજે ભાગ 2 જેની અંદર બીજા 50 પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। तो मित्रों, पहलो प्रश्न, प्रोजेक्ट पर तमारी टीम साथे काम करती वखते तमारा सहकार्यकरोना एकने तेमनुं काम पूरुं करवामां मुश्केली पड़ी रही छे, आ परिस्थितिमां तमारे शुं करवुं जोईए? तो मित्रों, अहीं ऑप्शन आपे छे, तेमना माटे तेमनुं कार्य पूर्ण करो, बी तेमनी समस्याने अवगणो अने तमारा पोताना काम पर ध्यान केंद्रित करो, सी तेमना विषे बॉसने फरियाद करो अने डी तेमनुं कार्य पूर्ण करवामां तेमने मदद करो अने टेको आपो। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर डी, तेमनुं कार्य पूर्ण करवामां तेमने मदद करो अने टेको आपो। त्यारबाद बीजो प्रश्न, असरकारक रीते नेटवर्क माटे एक महत्वपूर्ण नियम खाली जग्या छे। तो मित्रों, अहीं ऑप्शन आपे छे, समान लोको साथे वात करो, बी तमारा संपर्को साथे संपर्कमां रहो, सी तमारुं उत्पादन वेचवा पर ध्यान केंद्रित करो अने डी तमारा स्पर्धकोने ओळखो। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर बी, तमारा संपर्को माटे संपर्कमां रहो। त्यारबाद तीजो प्रश्न, खाली जग्यानी तैयारी करती वखते हाजरी लेती वखते घणा करे छे अने नथी करता खाली जग्या। तो मित्रों, अहीं ऑप्शन आप्या छे अने आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिफाई अने इंटरव्यू, एटले के ओळख अने इंटरव्यू। त्यारबाद चौथो प्रश्न, मानसिक अने शारीरिक प्रवृत्तिओ वच्चे संतुलन जाळववामां आपणने कयुं मदद करशे? तो मित्रों, अहीं ऑप्शन आपे छे, दौड़वुं एटले के रनिंग, बी शौक एटले के हॉबीज, सी वाचन एटले के रीडिंग अने डी चालवुं एटले के वॉकिंग। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर बी, शौक एटले के हॉबीज। त्यारबाद पांचमो प्रश्न, जो तमने डिजाइन विचारसरणीनो उपयोग करीने कार्यने सुधारवानो विचार आवे तो तमारे आगर शुं करवुं जोईए? तो मित्रों, ऑप्शन आपे छे, बधाने तेना विषे कहो, बी बीजो विचार विचारो, सी लागू करो अने परीक्षण करो कि ते काम करे छे के नहीं, अने डी तेनो विचार लखो अने तेने सुरक्षित राखो। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर सी, लागू करो अने परीक्षण करो कि ते काम करे छे के नहीं। त्यारबाद छठ्ठो प्रश्न, सर्वेक्षण करती वखते याद राखवाना 3 महत्वपूर्ण तत्वो कया छे? तो ऑप्शन ए, सांभळो, अवलोकन करो अने कहो, बी अवलोकन करो, रेकॉर्ड करो अने सीखो, सी सांभळो, अवलोकन करो अने सीखो अने डी वात करो, जाणो अने समझो। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर सी, सांभळो, अवलोकन करो अने सीखो। त्यारबाद सातमो प्रश्न, ज्यारे अमने फेक्टरीमां उत्पादनोने पेक करवानी झड़पी रीत मळे छे त्यारे अमारे शुं करवुं जोईए? तो ये ऑप्शन आवे छे, अमारी टीम साथे झड़पी पेकिंग पद्धति शेर करो, बी टीमने जे रीते करी रही है ते रीते पेकिंग चालू राखो, सी अमारा सहकार्यकर करता उत्पादनों झड़पथी पेक करो अने डी पद्धति गुप्त राखो। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमारी टीम साथे झड़पी पेकिंग पद्धति शेर करो। त्यारबाद आठमो प्रश्न, फर्निचर उत्पादन कंपनी में मानव संसाधन शुं वर्णवे छे? तो ऑप्शन ए, तेना उत्पादनों, बी तेना कर्मचारीओ, सी तेनो नफो अने डी तेनो वेचाण रेकॉर्ड। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेना कर्मचारीओ। त्यारबाद नवमो प्रश्न, सुनीताए इंटरनेट परथी केटलीक माहिती भेगी करीने तेने सॉर्ट करी छे, तेणीनी टीम साथे तेने शेर करवानी तेना माटे श्रेष्ठ रीत कई छे? अथवा तो जे आंसर कीमां मित्रों जे प्रश्न आवे छे ए आ रीतनो आवे छे, एक प्रोजेक्ट वर्क माटे तमे इंटरनेट परथी केटलीक माहिती एकत्रित करी छे अने तेने गोठवी छे, तेने तमारी टीम साथे शेर करवानी श्रेष्ठ रीत कई छे? तो अहीं ऑप्शन आपे छे, तेणीए जे वांच्युं छे ते बधुं विगतवार जणावो, बी फक्त मुख्य मुद्दाओने स्पष्टपणे शेर करो, जो शक्य होय तो सरळ शब्दों अने चित्रोनो उपयोग करो, सी मात्र खराब वेबसाइट विषे वात करो अने डी तमाम माहिती प्रिंट करीने टीमना सभ्योने आपो। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर बी, फक्त मुख्य मुद्दाओने स्पष्टपणे शेर करो,
જો શક્ય હોય તો સરળ શબ્દો અને ચિત્રોનો ઉપયોગ કરો. ત્યારબાદ 10મો પ્રશ્ન, ગ્રીન જોબ્સ શું છે? તો ઓપ્શન એ લીલા રંગના વેચાયેલ નોકરીઓ, બી નોકરીઓ જે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે, સી નોકરીઓ કે જે કચરાના વિભાજન અને રિસાયકલિંગને અવગણે છે, અને ડી નોકરીઓ જે સંસાધનોનું સંરક્ષણ કરે છે અને પર્યાવરણને મદદ કરે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, નોકરીઓ જે સંસાધનોનું સંરક્ષણ કરે છે અને પર્યાવરણને મદદ કરે છે. ત્યારબાદ 11મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયું વિશ્વનીયતાની સ્વ વ્યવસ્થાપન કૌશલ્યનું શ્રેષ્ઠ વર્ણન કરે છે? તો ઓપ્શન એ સમયસર કાર્ય પૂર્ણ ન થાય, બી લોકો હંમેશા તમારા પર વિશ્વાસ રાખે કે તમે તમારું કાર્ય સારી રીતે કરો, સી બીજાની જરૂરિયાતોને અવગણવી, અને ડી સહકાર્યકરો સાથે પ્રામાણિક ન રહેવું. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, લોકો હંમેશા તમારા પર વિશ્વાસ રાખે છે કે તમે તમારું કામ સારી રીતે કરો. ત્યારબાદ 12મો પ્રશ્ન, નોકરી માટે અરજી કરવા માટે તમારી પહેલી તૈયારી ખાલી જગ્યા છે. તો ઓપ્શન એ ખર્ચ માટે પૈસા બચાવો, બી ઇન્ટરવ્યૂ સ્તર માટે ટિકિટ બુક કરાવો, સી રિઝ્યુમ તૈયાર કરો, અને ડી ઇન્ટરવ્યૂ માટે તૈયારી કરો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, રિઝ્યુમ તૈયાર કરો, એટલે કે પ્રિપેરિંગ રિઝ્યુમ. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા એ આચાર સંહિતા છે જે આદર, મૂલ્યો અને વ્યવસાયિકતા પર આધારિત છે. તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અનુભવ એટલે કે એક્સપિરિયન્સ, બી વ્યવસાય એટલે કે બિઝનેસ, સી શિક્ષણ એટલે કે એજ્યુકેશન, અને ડી કાર્યસ્તર શિષ્ટાચાર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, કાર્યસ્તર શિષ્ટાચાર. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન, તમારા બોસને સંબોધતી વખતે તમારે હોવું જોઈએ. તો ઓપ્શન એ અસભ્ય, બી અનૌપચારિક, સી ઔપચારિક, અને ડી કોઈ નહીં. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, ઔપચારિક એટલે કે ફોર્મલ. ત્યારબાદ 15મો પ્રશ્ન, ઔપચારિક સંચાર એટલે કે સંદેશા વ્યવહાર શું છે? તો ઓપ્શન એ તમારા તમામ લેખિત સંચાર, બી નિયમોના સમૂહને અનુસરીને સત્તાવાર સંચાર, સી મિત્રો અને પરિવાર સાથે વાતચીત, અને ડી સોશિયલ મીડિયા પર કેઝ્યુઅલ ચેટિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, નિયમોના સમૂહને અનુસરીને સત્તાવાર સંચાર. ત્યારબાદ 16મો પ્રશ્ન, કયો શબ્દ એવી રીતે વસ્તુઓના ઉપયોગ કરવાનું વર્ણન કરે છે જે નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના લાંબા સમય સુધી ટકી શકે? તો ઓપ્શન એ ટકાઉપણું, બી પ્રદૂષણ, સી પર્યાવરણ મિત્રતા, અને ડી સંસાધનો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ટકાઉપણું. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, કોઈ સ્તરે પહોંચવા માટે આપણે ખાલી જગ્યાને અનુસરવા માટે ગૂગલ મેપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો ઓપ્શન એ દિશા એટલે કે ડાયરેક્શન, બી સીમાંકન, સી અંતર એટલે કે ડિસ્ટન્સ, અને ડી ગંતવ્ય. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ દિશા એટલે કે ડાયરેક્શન. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, કાર્યસ્તરે શીખવા માટે ખુલ્લા હોવાનું ઉદાહરણ કયું છે? તો ઓપ્શન એ ટેકનોલોજી કૌશલ્યોને સુધારવા માટે તાલીમ સત્રોમાં હાજરી આપવાનો ઇનકાર, બી કાર્ય પ્રક્રિયાઓમાં થતા ફેરફારોને સ્વીકારવા અને અનુકૂલન કરવું, સી સહકર્મીઓ તરફથી પ્રતિસાદ ટાળવો, અને ડી ટેકનોલોજીની પ્રગતિને અવગણવી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, કાર્ય પ્રક્રિયાઓમાં થતા ફેરફારોને સ્વીકારવા અને અનુકૂલન કરવું. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, કાર્યસ્તર માટે ભાવિ કૌશલ્ય જેનું મહત્ત્વ ઓછું છે. તો ઓપ્શન એ નવી ટેકનોલોજી, બી કામના કલાકો ફક્ત સવારે 9થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી, સી ડિજિટલ સાધનો સાથે કામ કરો, અને ડી ઘરેથી કામ કરો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, કામના કલાકો ફક્ત સવારે 9થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી. ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન, યોગ્ય શબ્દનું વર્ણન કરતા શબ્દ સાથે વાક્ય પૂર્ણ કરો. સુંદર ફૂલો સાથેનો ખાલી જગ્યા બગીચો છે. તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે સારો એટલે કે ગુડ, બી જગ્યા ધરાવતો એટલે કે સ્પેસિયસ, સી મોટો એટલે કે બિગ, અને ડી સુંદર એટલે કે બ્યુટીફુલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, સુંદર એટલે કે બ્યુટીફુલ. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન, તમારા વ્યવસાય માટે સાધન ખરીદતી વખતે તમે કેવી રીતે નિર્ણય લેશો? તો ઓપ્શન એ બધી વિગતો જુઓ, જરૂરિયાતો અને બજેટો વિશે કાળજીપૂર્વક વિચારો અને પછી પસંદગી કરો, બી ઉપલબ્ધ સૌથી સસ્તું મશીન પસંદ કરો, સી તમને ગમે તે મશીન પસંદ કરો, અને ડી તમને જે પહેલું મશીન દેખાય તે પસંદ કરો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ બધી વિગતો જુઓ, જરૂરિયાતો અને બજેટ વિશે કાળજીપૂર્વક વિચારો અને પછી પસંદગી કરો. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન,
કાર્યસ્થળની સારી કુશળતામાંની એક ખાલી જગ્યા છે? તો ઓપ્શન એ કાર્યસ્થળ સ્વસ્થ રાખો, બી ફોન પર પ્રશંસા કરો, સી સમયસર ઓફિસ ન પહોંચવું અને ડી ડેસ્ક પર વારંવાર ટેપ કરો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ કાર્યસ્થળ સ્વસ્થ રાખો. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન, જે ટીમમાં સભ્યોના વિચારો અલગ અલગ હોય અને ટીમમાં મતભેદ હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો ઓપ્શન એ તેમને દલીલ કરવા દો, બી ચર્ચા વિના એક વિચાર પસંદ કરો, સી બંને વિચારોની ચર્ચા કરો અને દરેકને સંમત થાય તેવો રસ્તો શોધો અને ડી નક્કી કરવા માટે બીજાને કહો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી બંને વિચારોની ચર્ચા કરો અને દરેકને સંમત થાય તેવો રસ્તો શોધો. ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન, ગ્રીન માઇન્ડસેટ હોવાનો અર્થ શું છે? તો ઓપ્શન એ પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડતી પસંદગીઓ કરવી, બી ટકાઉપણાને ધ્યાનમાં લીધા વિના સંસાધનનો ઉપયોગ, સી પ્રદૂષણ અને કચરાના વ્યવસ્થાપનને અવગણવું અને ડી પર્યાવરણની સંભાળ રાખવી અને સંસાધનોનો કુશળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરવો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી પર્યાવરણની સંભાળ રાખવી અને સંસાધનોનો કુશળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરવો. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન, મોટા પાયે ઉદ્યોગ સાહસિકતાને શું પ્રોત્સાહન આપે છે? તો ઓપ્શન એ ઝડપથી ધનવાન બનો, બી પ્રખ્યાત બનો, સી નવી વ્યવસાયિક તકો અને ડી વૈશ્વિક નેતા એટલે કે ગ્લોબલ લીડર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી નવી વ્યવસાયિક તકો. ત્યારબાદ 26મો પ્રશ્ન, કયું સર્ચ એન્જિન છે? તો ઓપ્શન એ ફ્લિકર, બી હોટમેલ, સી ગૂગલ અને ડી ફેસબુક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ગૂગલ. ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન, સમયની પાબંદી એટલે ખાલી જગ્યા એટલે કે પંચ્યુઅલિટી મીન્સ ખાલી જગ્યા. તો ઓપ્શન એ નમ્રતા, બી સમયસર રહેવું, સી અનૌપચારિક અને ડી પંચિંગ મશીન દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સમયસર રહેવું. ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયું સંસાધન એટલે કે રિસોર્સ નથી? તો ઓપ્શન એ કાચો માલ એટલે કે રો મટીરિયલ, બી ગ્રાહક ડેટાબેઝ, સી નફો મેળવવો અને ડી ધંધામાં નુકસાન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ધંધામાં નુકસાન એટલે કે લોસ ઇન બિઝનેસ. ત્યારબાદ 29મો પ્રશ્ન, કોવિડ જેવા રોગચાળા પછી કાર્યસ્થળ કેવું દેખાય છે? તો ઓપ્શન એ ખાલી જગ્યા, બી ઓછું ઉત્પાદન, સી ઓછા કર્મચારીઓ અને ડી ઘરેથી કામ અને ઓફિસનું મિશ્રણ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ઘરેથી કામ અને ઓફિસનું મિશ્રણ. ત્યારબાદ 30મો પ્રશ્ન, જો તમે ઇલેક્ટ્રિશિયન તરીકે પ્રશિક્ષિત છો અને દિલ્હીમાં નોકરી કરવા માગો છો તો તમારે જોબ પોર્ટલના સર્ચ બોક્સમાં શું ટાઈપ કરવું જોઈએ? અથવા તો જે ગઈ વખતે જે આન્સર કીમાં મિત્રો પ્રશ્ન આવ્યો હતો એ આ રીતનો હતો, તમે એક તાલીમ પામેલા ઇલેક્ટ્રિશિયન છો, જો તમે દિલ્હીમાં નોકરી મેળવવા માગતા હો તો ઇન જોબ પોર્ટલ શોધવા માટે તમે કયા મુખ્ય શબ્દોનો ઉપયોગ કરો છો? તો ઓપ્શન એ ઇલેક્ટ્રિશિયનની નોકરી, બી દિલ્હી નોકરી, સી દિલ્હીમાં ઇલેક્ટ્રિશિયનની નોકરીઓ અને ડી ઇલેક્ટ્રિશિયન તાલીમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી દિલ્હીમાં ઇલેક્ટ્રિશિયનની નોકરીઓ. ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન, ભવિષ્યના કાર્ય માટે જરૂરી મહત્વપૂર્ણ કુશળતા ખાલી જગ્યા છે? તો ઓપ્શન એ રીલ્સ અને ટિકટોક વિડીયો બનાવવાનું શીખો, બી નવા કૌશલ્યો શીખવાનું ટાળો, સી વ્યવસાયિક સંબંધો બનાવવાનું ટાળો અને ડી ઇન્ટરનેટ કૌશલ્યમાં નિપુણતા મેળવો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ઇન્ટરનેટ કૌશલ્યમાં નિપુણતા મેળવો. ત્યારબાદ 32મો પ્રશ્ન, કલ્પના કરો કે તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગ વિશે શીખવા માગો છો. સ્કિલ ઇન્ડિયા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર તમારે પહેલાં શું કરવું જોઈએ? તો ઓપ્શન એ નોકરીની તકો માટે શોધ કરો, બી ઉપલબ્ધ કોઈપણ કોર્સમાં નોંધણી કરો, સી કૌશલ્ય અભ્યાસક્રમો વિભાગમાં શોધખોળ કરો અને ડી ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી કૌશલ્ય અભ્યાસક્રમો વિભાગમાં શોધખોળ કરો. ત્યારબાદ 33મો પ્રશ્ન, કલ્પના કરો કે તમે બેકરીનો વ્યવસાય શરૂ કરી રહ્યા છો. તમે તમારા વ્યવસાય યોજનામાં પ્રથમ શું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો? તો ઓપ્શન એ બેકરી માટે આકર્ષક નામ પસંદ કરવું, બી તમારે વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે કેટલા પૈસાની જરૂર છે તેની ગણતરી કરવી, સી સોશિયલ મીડિયા પર બેકરીની જાહેરાત કેવી રીતે કરવી તેનું આયોજન કરવું અને ડી વ્યવસાય કેવી રીતે વધશે તે શોધવું. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી તમારે વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે કેટલા પૈસાની જરૂર છે તેની ગણતરી કરવી. ત્યારબાદ 34મો પ્રશ્ન, કાર્યસ્થળમાં નીચેનામાંથી કયું માનવ કૌશલ્ય જરૂરી છે? તો ઓપ્શન એ દયાળુ બનો અને સાંભળો, બી એકલા કામ કરો, સી ટેકનિકલ કુશળતા અને ડી ડ્રાઇવિંગ કુશળતા.
તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, દયાળુ બનો અને સાંભળો. ત્યારબાદ 35મો પ્રશ્ન, કુરિકુલમ વિટાએ એટલે કે સીવી ખાલી જગ્યા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ, રજા ચિઠ્ઠી એટલે કે લીવ એપ્લિકેશન, બી, નોકરી માટેની અરજી એટલે કે જોબ એપ્લિકેશન, સી, રિઝ્યુમ અને ડી, કેરિયરની તક એટલે કે કેરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, રિઝ્યુમ. ત્યારબાદ 36મો પ્રશ્ન, ઓફિસ કેન્ટીનમાં ગ્રીન પ્રેક્ટિસ માટે સૂચન ખાલી જગ્યા છે. તો ઓપ્શન એ, સ્ટીલ પ્લેટ અને કપનો ઉપયોગ, બી, સ્ટાફને ડિસ્પોઝલ પ્લેટમાં બપોરનું ભોજન આપવું, સી, પ્લાસ્ટિક પેકેજિંગમાં ખોરાક પહોંચાડવો અને ડી, લીલા શાકભાજી પીરસવા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, સ્ટીલ પ્લેટ અને કપનો ઉપયોગ. ત્યારબાદ 37મો પ્રશ્ન, સિયા ઇલેક્ટ્રિશિયનની જગ્યા માટે અરજી કરી છે. તેણીએ કંપનીને તેણીનો ઈમેલ કેવી રીતે શરૂ કરવો જોઈએ? અથવા તો આ વખતે જે પ્રશ્ન પૂછેલો તો એ આ રીતનો હતો, નોકરી માટે અરજી કરતી વખતે કંપનીને ઈમેલ કેવી રીતે શરૂ કરવો? તો ઓપ્શન એ, મજાકથી શરૂઆત કરો, બી, તેના મનપસંદ ફોટા જોડો, સી, સ્પષ્ટ વિષય, લાઇન અને નમ્ર શુભેચ્છા સાથે પ્રારંભ કરો અને ડી, તેણીના શોખ વિશે એક ટૂંકી વાર્તા લખો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, સ્પષ્ટ વિષય, લાઇન અને નમ્ર શુભેચ્છા સાથે પ્રારંભ કરો. ત્યારબાદ 38મો પ્રશ્ન, કારકિર્દીની વૃદ્ધિ અને ખાલી જગ્યા માટે આપણે ખાલી જગ્યા નિર્માણ કરવાની જરૂર છે. તો ઓપ્શન એ, કુશળતા અને ટકાઉપણું, બી, કુશળતા પુલ, સી, ટકાઉપણું અને ડેમ અને ડી, ટકાઉપણું અને નવી કુશળતા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, ટકાઉપણું અને નવી કુશળતા એટલે કે સસ્ટેનેબિલિટી એન્ડ ન્યૂ સ્કિલ. ત્યારબાદ 39મો પ્રશ્ન, અનૌપચારિક સંચાર શું છે? એટલે કે વોટ ઇઝ ધ ઇન્ફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન? તો ઓપ્શન એ, બધા મૌખિક સંચાર, બી, નિયમોના સમૂહને અનુસરીને સત્તાવાર સંચાર, સી, અધિકૃત કાર્ય વ્યવસ્થાની બહાર કેઝ્યુઅલ વાતચીત અને ડી, સત્તાવાર મિટિંગમાં વાત કરી રહ્યા છીએ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, અધિકૃત કાર્ય વ્યવસ્થાની બહાર કેઝ્યુઅલ વાતચીત. ત્યારબાદ 40મો પ્રશ્ન, યોગ્ય વર્ણન કરતા શબ્દો સાથે વાક્ય પૂર્ણ કરો. વિસ્તારમાં એક કારખાનું છે, હવા ખાલી જગ્યા છે. એટલે કે ધેર ઇઝ એ ફેક્ટરી ઇન ધ એરિયા, ધ એર ઇઝ ખાલી જગ્યા. તો પ્રદૂષિત, બી, કંટાળાજનક, સી, અસમાન અને ડી, ઘોઘાટિયું. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, પ્રદૂષિત એટલે કે પોલ્યુટેડ. ત્યારબાદ 41મો પ્રશ્ન, સમસ્યાઓ હલ કરવાની નવી રીતો વિશે વિચારવું શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે? તો ઓપ્શન એ, નવા વિચારો કામને વધુ સરળ અને ઝડપી બનાવી શકે, બી, નવી વસ્તુઓ અજમાવવામાં મજા આવે છે, સી, સમય બરબાદ કરવા માટે અને ડી, નવી વસ્તુઓ અજમાવવા માટે તે બિનજરૂરી છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, નવા વિચારો કામને વધુ સરળ અને ઝડપી બનાવી શકે છે. ત્યારબાદ 42મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા ગીગ કામદારોને ગ્રાહકોને શોધવામાં અને નિશ્ચિત ચાર્જ પર સેવાઓ પૂરી પાડવામાં મદદ કરે છે. તો ઓપ્શન એ, નેટફ્લિક્સ, બી, પ્લેટફોર્મ એપ, સી, શાળા એટલે કે સ્કૂલ અને ડી, બેંક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, પ્લેટફોર્મ એપ. ત્યારબાદ 43મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા એ ગીગ કામદારો માટે નોકરી શોધવાનો એક શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. તો ઓપ્શન એ, રોજગાર વિનિમય, બી, ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ અને એપ્લિકેશન, સી, રોજગાર સમાચાર પત્ર અને ડી, પ્લેસમેન્ટ સેલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ અને એપ્લિકેશન. ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન, જ્યારે તમારી ટીમના કોઈ સભ્ય ભૂલ કરે છે ત્યારે તેને સંભાળવાની કઈ સારી રીત છે? તો ઓપ્શન એ, ભૂલ કરનાર વ્યક્તિને દોષ આપો, બી, ચર્ચા કરો અને તેને ઉકેલવાનો માર્ગ શોધો, સી, ગુસ્સે થાવ અને ટીમને ઠપકો આપો અને ડી, કોઈ બીજા તેને ઉકેલે તેની રાહ જુઓ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, ચર્ચા કરો અને તેને ઉકેલવાનો માર્ગ શોધો. ત્યારબાદ 45મો પ્રશ્ન, તમારી આઈટીઆઈ તાલીમ પૂર્ણ કર્યા પછી નોકરી મેળવવાનું પહેલું પગલું એટલે કે સ્ટેપ શું છે? તો ઓપ્શન એ, જોઈનિંગ લેટર, બી, કામ માટે રિપોર્ટ, સી, નોકરી માટે અરજી કરવી અને ડી, નોકરી ઓફરની રાહ જુઓ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, નોકરી માટે અરજી કરવી એટલે કે એપ્લાઇંગ ફોર જોબ્સ. ત્યારબાદ 46મો પ્રશ્ન, ખૂબ સારા વર્તન સિદ્ધિઓ અને ઉદાહરણ તરીકે લીડ ધરાવતી વ્યક્તિઓ ખાલી જગ્યા છે. તો ઓપ્શન એ, ગ્રાહક સેવા અધિકારીઓ, બી, વેચાણ નિરીક્ષકો, સી, આઈટીઆઈ ઇન્સ્ટ્રક્ટર અને ડી, આદર્શો એટલે કે રોલ મોડલ્સ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, આદર્શો એટલે કે રોલ મોડલ્સ. ત્યારબાદ 47મો પ્રશ્ન,
તમારા ગ્રાહકોનો પ્રતિભાવ મેળવવા માટે શું જરૂરી છે? તો ઓપ્શન એ બજાર સર્વે એટલે કે માર્કેટ સર્વે, બી ટીવી પર જાહેરાત, સી બ્રોશર અને ડી બિલ બોર્ડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ બજાર સર્વે એટલે કે માર્કેટ સર્વે. ત્યારબાદ 48મો પ્રશ્ન, સારા રિઝ્યુમ માટે મહત્વપૂર્ણ પરિબળો ખાલી જગ્યા છે જે તપાસવા જોઈએ. તો ઓપ્શન એ પેપર ગુણવત્તા એટલે કે પેપર ક્વોલિટી, બી કંપની વિગતો, સી જોડની વ્યાકરણની ભૂલો સાચી માહિતી મુક્ત અને ડી આકર્ષક શબ્દો એટલે કે એટ્રેક્ટિવ વર્ડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી જોડની વ્યાકરણની ભૂલો સાચી માહિતી મુક્ત. ત્યારબાદ 49મો પ્રશ્ન, સારી પસંદગી કરવાનો અર્થ ખાલી જગ્યા છે. તો ઓપ્શન એ ન જોવું, બી ઝડપથી નિર્ણય લેવો, સી ધ્યાનથી જોવું પછી નિર્ણય લેવો અને ડી ઘણી વાતો કરવી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ધ્યાનથી જોવું પછી નિર્ણય લેવો. ત્યારબાદ 50મો પ્રશ્ન, કમ્પ્યુટર અથવા મશીનની માનવ મનની ક્ષમતાઓની નકલ કરવાની ક્ષમતાને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ કૃત્રિમ બુદ્ધિ એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, બી બુદ્ધિ એટલે કે ઇન્ટેલિજન્સ, સી કૃત્રિમ કલાકાર અને ડી કુદરતી બુદ્ધિ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ કૃત્રિમ બુદ્ધિ એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.